and global variables, right? So what did you mean by a local variable? Actually, a local variable is nothing but a variable which is defined within a function is called a local variable. Okay, so within the function only we can access it, right? So until the function definition ends, you can access the local variable. Once you are coming out of the function, you no longer access that local variable, right? And similarly, like if there are some parameters in the function, they also work like a local variables, right? And what do you mean by global variable? Global variable is nothing but the variable which is defined in the main body of the program or outside of the function definition. Okay, so that can be accessed throughout the program. So I showed that it's like I showed your execution also, right? Yes, sir. Okay, so if you take this example actually, so this n is outside the function. Okay, this n is outside the function. Okay, so you can print it here. Okay, so you defined a function fun and there is a parameter num1. So inside the function you can print num1. There is no problem. And I have declared another function, another parameter, that variable, that is num2. And you can also print that also. And even inside the function you can print the global variable also. But if I try to print this num1 outside the function, that means if I write something like this, print of num1, does it print that num1 value on the screen or it gives me error? It gives error, sir. Yeah, it gives error, ma. Okay, why does it gives error? What is the reason why you get error? Num1 axis is only in the function, sir. Yeah, very good. Num1 is a parameter of the function, so that is a local variable for the function fun. So you can access the num1 value only between this part 2 and this part only, right? Once you are coming out of the function, you can't access num1. Okay, can I write something like this? Print num2. So this is also cannot access because num2 is also a local variable of the function. Can I do this? Print n. Yeah, obviously you can write that print n because n is a global variable, right? So that is one example. So that is what we have shown here actually. If I try to access num1 and num2, you will get an error, right? And this n value is available outside function, okay? But if you have a same name as that of your global variable, if you give a same name to the local variable, so inside the function, which one gets priority? Local variable. Local variable. So when you print the n value inside the function, 30 is get printed. If you're printing outside that, you will get a 100. That is a global variable, right? Global variable. Yeah, very good. And there is another example, ma. Okay, so look at here actually. So I have taken n equals to 100, which is a global variable. Okay, so definition inside the function, we are just printing n. Okay, in fun function. Okay, so what gets printed? Global variable 100 is get printed. Okay, and outside the function also 100 is get printed because no other local variables with the same name. So both in inside the function and outside the function also you'll get 100 only, right? Okay, so look at this one, ma. So this is where we have declared n as a global variable, and inside the function, I have declared a variable n1, but I just called it as a global. I think this is also I discussed it, right? In yesterday class. Yes, sir. Yeah. Yes. Okay, so what I want to do is actually I want to declare a variable inside the function, but still I want to make it as a global variable. You can use this keyword called global.
Okay, so if you give 30, 30 will be given to the n1. So this n1 can be accessed outside the function. Why? Because n1 is a global variable, because you declared it as a global variable. So you can access it anywhere in the program, right? Okay, so this is another example, ma. Okay, so I have declared a total as a global variable here, total. Okay, and I'm calling the function sum, and I'm passing two values, 10 and 20. 10 goes to argument 1, 20 goes to argument 2, right? And we are adding this 10 and 20. Okay, so this 10 and 20 goes to the variable total. Okay, and here actually you're printing that total on the screen. Okay, so inside the function, total is nothing but 30 you'll get. Okay, and you're just returning total, but you are not receiving here actually. See, you are not receiving here. And outside the function, if you try to print total, you will get a 0. Okay, what is the reason why you are getting 0, ma? Why not you are getting 30? Because we are having the same two variables with the same name. Global variable name is also total, and the local variable also name is total, right? It is not the global variable. What is this? This is the local, Nana, right? It's a local variable. So here 30 got printed, and you when come out of the function, when you try to print a total value, which is a global variable, and you didn't change this value 0, so you are getting 0, right? So if I want to get 30 here to my global variable, what I have to write? I have to write total equals to sum of 10 comma 20, right? ఏమో మాట్లాడండి, is that clear? Yes, sir. ఓకే నాన్న. సో ఈ సమ్ కి ముందు గనక, ఓకే, ఈ సమ్ కి ముందు గనక నేను టోటల్ అని గనక పెట్టుంటే ఇక్కడ గనక టోటల్ అని గనక రాసి ఈక్వల్ టు పెట్టుంటే, దెన్ 30 నీకు వచ్చి ఇక్కడ 30లోకి వచ్చేది నాన్న, రైట్? సో అది సంగతి నాన్న వచ్చేసి, ఓకేనా? లేకపోతే ఇంకొకటి ఏంటి నాన్న, ఈ టోటల్ కి ముందు నువ్వు గ్లోబల్ అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు నాన్న, గ్లోబల్. ఓకే, వింటున్నారా? In that case, your total will become a 13 Nana in both the cases. Okay, so I'll just show you that execution.
Oh God. Reset కొట్టేసాను. ఓకే నాన్న, కనిపిస్తుందా నాన్న అవుట్పుట్? So what is the total inside the function is the local variable and outside function is not updated. And one way of getting it is actually you can use the return statement like this, return total. Okay, and before this sum you can write a total equals to. Okay, so in that case both the values are 30, right? So this is one way. So if I don't want to return anything, okay, but I want to store my value inside the global variable instead of a local variable. So tell the interpreter that that is a global variable. So global total, right? So what does it mean is actually, so whatever the in the next line, if I write a total, I'm telling the interpreter that it's not a local variable total, consider it as a global variable total, right, ma? Okay. So in this case, the total will become a 30. Manashwini is here, 536. Yes, sir. Manashwini, what did we just discuss? చెప్పండి ఆ ప్రోగ్రామ్ లో. Local variable, global variables. ఓకే, లోకల్ వేరియబుల్ గ్లోబల్ వేరియబుల్. ఏం ప్రాబ్లం అయింది, ఎందుకు, మనం ఏం సాల్వ్ చేసాం? గ్లోబల్ అని డిక్లేర్ చేయకపోతే టోటల్ 0 వచ్చేసింది. గ్లోబల్ అని కనుక డిక్లేర్ చేయకపోతే ఫంక్షన్ లో ఉన్న టోటల్ ఏమో లోకల్ వేరియబుల్ కింద ఉండి అందులో 30 ఉండేది, కానీ ఫంక్షన్ బయట ఉన్న టోటల్ నాకు గ్లోబల్ వేరియబుల్ అయింది, అందులో 0 ఉండేది. వెరీ గుడ్ నాన్న. That's a reason Nana, because if you are not declaring it as a global, total will be a local variable. Okay, the global variable total is always 0, right? So in both the cases, if you want to get that 30, okay, so in that case you have to declare it as a global type, right, ma? Okay. Yes, sir. Yes, sir. And do you know that the syllabus has changed actually? మీకు ఏమైనా వచ్చినా అప్డేట్ ఏమన్నా, లైక్ అప్డేటెడ్ సిలబస్ అని? No, sir. No, sir. Okay, so tomorrow I'll share you that. Okay, so actually they changed some topics. That means they jumbled organized some concepts into other units or something like that. So I'll send that. Okay. Okay, ma. So see this, Nana. So this is another example.
So look at here. Here I have declared x as 1000. Okay, and there is a function fun, and I am printing x value. Okay, so what is get printed on the screen? చెప్పండి నన్ను ఏమొస్తుంది స్క్రీన్ మీద వాల్యూ? 1000 సార్. సో 1000 వస్తుంది. తర్వాత నేను x ఈక్వల్స్ టు 20 అని పెట్టా. తర్వాత ప్రింట్ x స్టార్ 10 అని పెట్టాను నేను. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుందమ్మా? 200 సార్. 200 వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇలా ప్రింట్ చేస్తున్నా, ప్రింట్ x ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి. ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది నాన్న? 1000 సార్. 1000 సార్. ఓకే, ఒక్కసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి. టోటల్ అనే పెడుతున్నాను నేను. ఇక్కడ చూడండి నేను ఒకసారి. What did you get? ఎర్రర్ వచ్చింది. సో ఏమంటుంది నేను వచ్చేసి నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది. నేను ఏమంటుంది అది? అన్బౌండ్ లోకల్ వేరియబుల్ టోటల్ అని చెప్తుంది. నేను వచ్చేసి అంటే నీకు ఏం తెలిసినట్టు యాక్చువల్ గా ఇక్కడ నువ్వు టోటల్ అంటే నాకు ఎవరో తెలియట్లేదు అని చెప్తుంది. నేను ఇఫ్ యు సే దిస్ గ్లోబల్ టోటల్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ. నేను వింటున్నారా? సో అంటే ఏంటి యాక్చువల్ గా నేను గ్లోబల్ కదా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది కదా అనుకుంటే యాక్చువల్ గా అదేమంటుందంటే నాకు ఐఎమ్ అనేబుల్ టు బౌండ్ ఇట్, యు ఆర్ రిఫరెన్సింగ్ అ టోటల్ వాల్యూ అని చెప్తుంది నేను. బికాస్ టోటల్ బయట ఉంది బట్ నువ్వు లోపల వచ్చేసి నాకు అది ఎవరో చెప్పలేదు అని. అంటే ఈవెన్ దో యూ డిక్లేర్డ్ అ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్ యూ షుడ్ టెల్ ఇట్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ గ్లోబల్ వేరియబుల్. నేను అర్థమైందా? లేదు నేను వచ్చేసి ఈ టోటల్ లో వచ్చేసి నేను ఇలా ఏమన్నా ఒక వాల్యూ కనుక ఉంటే నేను ముందే కనుక పెట్టాను అనుకోండి, నేను ముందే కనుక పెట్టాను అనుకోండి, దెన్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. బట్ కాకపోతే ఎవరినైనా అది లోపల టోటల్ అంటే లోకల్ వేరియబుల్ 20 లా తీసుకుంటుంది. వింటున్నారా? ఏదో వస్తుంది జీవితం. ఓకేనమ్మా?
నేను ఇక్కడ ఇలా అన్నా అనుకోండి అమ్మా, గ్లోబల్ టోటల్ అని చెప్పి ఇక్కడ వచ్చేసి టోటల్ ఈక్వల్స్ టు 10 అన్నాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి నన్ను, రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? మాట్లాడండి, వినిపిస్తుందమ్మా? 410 సార్. 400 అండ్ 10. అక్కడ చూడండి ఏమొచ్చింది. సో యూ గాట్ ఎ సింటాక్స్ ఎర్రర్ అన్న. ఏమంటుంది అది? నువ్వు టోటల్ అని వచ్చేసి పేరు పెట్టావు యాక్చువల్ గా, ఓకే, దానిని లోకల్ వేరియబుల్ కింద వచ్చేసి తీసుకున్నాను, టోటల్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను, తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు దాన్ని తీసుకెళ్లిపోయి గ్లోబల్ అని చేస్తున్నావు. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అని చెప్తుంది నన్న. అర్థమైందా? సో అంటే అర్థం ఏంటి? యాక్చువల్ గా ఫంక్షన్ లోపలే వచ్చేసి నాకు యాక్చువల్ గా ఒకేసారి గ్లోబల్ ఒకేసారి టోటల్ వచ్చేసి నేను వాడలేను నాన్న, రైట్? ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ నేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ యువర్ గ్లోబల్ వేరియబుల్, రెండింటిని వచ్చేసి ఒకే పేరు పెట్టి కనుక చేస్తే నాకు అది సింటాక్స్ ఎర్రర్ అని చెప్పేసి ఇస్తుందమ్మా. సో అంటే అర్థం ఏంటి? ఎయిదర్ యూ క్యాన్ కీప్ ఇట్ యాజ్ అ లోకల్ వేరియబుల్ ఆర్ ఓన్లీ గ్లోబల్ వేరియబుల్. అర్థమైందా? ఇది తీసుకెళ్ళి నేను వచ్చేసి ఈ స్టార్టింగ్ లో పెట్టాను అనుకోండి నేను. సో వాట్ ఎవర్ ది ఆపరేషన్స్ యు ఆర్ డూయింగ్, so that is absolutely right nana. అర్థమవుతుందా? ఉన్నారా? ఏమో మాట్లాడండి. Yes, sir. సో అలాగే వచ్చేసి నాన్న నాన్ లోకల్ వేరియబుల్ అని ఒకటి ఉంది నాన్న. వచ్చేసి ఏంటిది? నాన్ లోకల్ వేరియబుల్. సో నాన్ లోకల్ వేరియబుల్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అని అంటే, ఫంక్షన్ లోపల వచ్చేసి మనము ఫంక్షన్ ని రాసుకోవచ్చు నాన్న, రైట్? యూ కెన్ రైట్ వన్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ అనదర్ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెస్టెడ్ ఫంక్షన్. సో ఈ నెస్టెడ్ ఫంక్షన్ లో వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే, ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ ని కనుక నేను కనుక తీసుకుంటే ఆ వేరియబుల్ వచ్చేసి అది నాకు లోకల్ స్కోప్ లోనూ ఉండదు నాన్న, గ్లోబల్ స్కోప్ లోనూ ఉండదు అనమాట. అలాంటి వాటిని వి కాల్ దెమ్ యాజ్ నాన్ లోకల్ వేరియబుల్స్ అని చెప్తాం నాన్న. ఏమంటాము? నాన్ లోకల్ వేరియబుల్స్, రైట్? సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి నేను ఎగ్జాంపుల్, ఫంక్షన్ 1 ని వచ్చేసి నేను డిక్లేర్ చేశాను, డిఫైన్ ఫంక్షన్ 1. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం నాన్న, మనము ఎక్స్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను నేను, దానిలో ఏ పెట్టాను, రైట్? దాని లోపల ఇంకొక ఫంక్షన్ వచ్చేసి మళ్ళీ డిఫైన్ చేశాను నాన్న. మనకి బేసిక్ గా సి లో వచ్చేలాగా ఫంక్షన్ లోపల ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి ఉండవు, రైట్? వింటున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. సో బట్ పైథాన్ లో ఏంటి అని అంటే, యూ కెన్ హ్యావ్ వన్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ అనదర్ ఫంక్షన్ అన్న, రైట్? సో ఏం చేస్తున్నాను నేను వచ్చేసి సెకండ్ ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేశాను అన్న, సేమ్ నేమ్ తో ఇంకొక వేరియబుల్ ని పెట్టాను, సేమ్ నేమ్ తో, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ప్రింట్ ఎక్స్ ఇన్ F2 అని చెప్పేసి ఎక్స్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాను నేను వచ్చేసి, రైట్? సో ఏమైంది, నాకు ఎక్స్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ 2 లో వచ్చేసి బి అని ప్రింట్ అయింది. ఎందుకు? బి లో వచ్చేసి ఎక్స్ లో వచ్చేసి బిఏ ఉంది కాబట్టి, రైట్? ఉన్నారా? Yes, sir. Yes, sir.
ఇది ఉంది కదా నాన్న, డెఫ్ ఫంక్షన్ 1 అంటున్నాం కదా, ఇది ఎక్స్ లో వచ్చేసి ఏం పెట్టాం మనము, ఏ పెట్టాను రైట్. తర్వాత ఏం చేస్తాను నేను ఇక్కడ ఫంక్షన్ 2 డెఫినేషన్ వచ్చి రాసాను. ఈ ఫంక్షన్ 2 డెఫినేషన్ కి ఎప్పుడు వెళ్తాను నేను యాక్చువల్ గా, ఎప్పుడు వెళ్తాను దాన్ని కాల్ చేస్తే వెళ్తాను నేను యాక్చువల్లీ, రైట్? అవునా? Yes, sir. ఈ ఫంక్షన్ 1 కి ఎప్పుడు వెళ్ళే మనం యాక్చువల్ గా ఫంక్షన్ 1 కి ఈ కింద కాల్ చేసాం కాబట్టి ఈ ఫన్ 1 నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాం నాన్న, రైట్? బిగినింగ్ పాయింట్ ఇది. ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది అని అంటే ఫంక్షన్ కాల్ ఇస్ ద బిగినింగ్ పాయింట్. సో ఫన్ 1 అనగానే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళామన్నా, ఫన్ 1 దగ్గరికి వెళ్ళాం. ఇక్కడ ఎక్స్ లో ఏ పెట్టాను, తర్వాత ఏంటి ఇది స్కిప్ అయిపోతుంది నాకు ఎందుకు, బికాస్ దట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, ఐ డోంట్ గో ఇన్ సైడ్ దట్. సో నేను ఫన్ 2 దగ్గరికి వచ్చా, అంటే నేను ఫన్ 2 ని కాల్ చేశా, రైట్? కానీ ఫన్ 2 వచ్చేసి ఏంటి, దీనికి సబ్ ఫంక్షన్ కదా, సో నేను ఫన్ 2 దగ్గరికి వెళ్ళాను, రైట్? సో ఫన్ 2 దగ్గరికి వెళ్తే ఏమైంది, అక్కడ మళ్ళీ సేమ్ ఎక్స్ ఉంది నాన్న, ఎక్స్ దానిలోకి వచ్చేసి బి ఉంది. ఈ ఎక్స్ ఎవరు, ఫస్ట్ ఎక్స్ ఎవరు, సెకండ్ ఎక్స్ ఎవరు? ఏమా, హూ ఈస్ ఫస్ట్ ఎక్స్? Yes, sir. Yes, sir. Who is first x అంటున్నా, ఈ both are same or they are different? First x is a local variable of function 1, sir. Okay, very good. Second x is a local variable of a function 2, right? So when you're printing x value, so ఏం ప్రింట్ అవుతుంది ఫన్ 2 లో, x వాల్యూ అంటే b ప్రింట్ అవుతుంది స్క్రీన్ మీద, అదే ఇది అవుట్పుట్, రైట్? తర్వాత నాకు ఫంక్షన్ అయిపోయింది, దీని తర్వాత స్టేట్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చా, ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఎక్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఇది ఎందులో స్టేట్మెంట్ అన్న, ఈ స్టేట్మెంట్ Fun 1 లో statement, sir. ఫన్ 1 లోది స్టేట్మెంట్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎక్స్ అని డిక్లేర్ ప్రింట్ చేస్తే ఎవరు ప్రింట్ అవుతున్నారు నాకు, ఏ ప్రింట్ అవుతుంది, బికాస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇన్ ఫంక్షన్ 1 ఈజ్ ఏ, రైట్? ఓకేనా? మాట్లాడండి. Yes, sir. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ సేమ్ మళ్ళీ నాకు సేమ్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తా. డెఫినిషన్ ఫంక్షన్ 1 ఎక్స్ లో ఏ పెట్టా, రైట్? ఫంక్షన్ 2 లో ఈసారి ఎక్స్ ని ఏమన్నా మనము నాన్ లోకల్ అని పెట్టాం నాన్న. ఏంటది అది? నాన్ లోకల్. చూస్తున్నారా? సో దీనిలో ఫన్ 2 అన్న బిఏ వచ్చింది, ఫన్ 1 లో ఎక్స్ అన్న కూడా బిఏ వచ్చింది నాన్న. అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే, వెన్ యూ సే దట్ ఇట్ ఈస్ అ నాన్ లోకల్ యాక్చువల్లీ, సో అది ఏం చేస్తుంది అని అంటే నాన్న వచ్చేసి ఇన్ బోత్ ద ప్లేసెస్ వచ్చేసి అది రీసెంట్ వాల్యూ ఏదైతే స్టోర్ చేసామో దాన్నే వచ్చి మనకి హోల్డ్ చేస్తుంది నాన్న. ఒకసారి ఇలా రాస్తున్నాను చూడండి, మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందమ్మా? Yes, sir.
చూడనా అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నట్టు వచ్చిందా ఏమా ఫంక్షన్ 2 లోనేమో బి ఉంది ఫంక్షన్ 1 లోనేమో ఏ ఉంది రైట్ కనిపిస్తుందా ఇఫ్ ఐ సే దిస్ ఈజ్ అ నాన్ లోకల్ సార్ నాన్ లోకల్ ఎక్స్ అని పెట్టి అప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి అని రాయాలి కదా సార్. ఓకే ఓకే నిమిషం ఓకేనా కనిపిస్తుందా అవుట్పుట్ ఏమా ఓకేనన్నా సో బేసిక్ గా వచ్చేసి ఏంటి అంటే నాన్న కొన్ని యాక్చువల్ గా మనకి ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ లో కొన్ని వచ్చేసి 3.5 3.6 కొన్ని 3.7 అలా వచ్చేసి వాడుతున్నాను నాన్న మేబీ కంపైలర్ వర్షన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటే కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రన్ కావు సో అందుకని కంగారు పడకుండా వేరే దాంట్లో రన్ చేయండి రైట్